Hello students, welcome to my channel Vidyakram. Vidyakram is a channel which helps SSC students to build a strong foundation in grammar, vocabulary and writing skill. English subject is also scoring subject due to its focus on grammar and vocabulary section. My channel Vidyakram is starting special series for grammar section to get 100% success in English. So please like, share and comment and subscribe my channel Vidyakram. Let's see the question. Question number 4 is for grammar section. And the question is, rewrite the sentences as per instruction. सूचनेप्रमाणे वाक्यामध्ये परिवर्तन करायचं आहे. And the question is, my father was a medical professional. आता हे वाक्य आहे हे सिंपल पास्ट मध्ये आहे. आणि काय इन्स्ट्रक्शन दिली आहे पहा. Rewrite the sentence in the past perfect. आपल्याला हे वाक्य पूर्ण भूतकाळामध्ये करायचं आहे. वाक्य परिवर्तन करताना आपण पहिलं काय बघतो की मेन वर्ब काय आहे आणि हेल्पिंग वर्ब काय आहे. लेट्स सी द मेन वर्ब. इन दिस सेंटेन्स नो मेन वर्ब इज गिवन बट हेल्पिंग वर्ब इज देयर. वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब आणि वॉज मुळे हे वाक्य सिंपल पास्ट मधलं आहे हे आपल्याला कळतं. आता आपण याचं परिवर्तन पास्ट परफेक्ट मध्ये करूया. वॉज हे टू बी चं एक रूप आहे. वाक्य कसं बदलायचं ते. आता टू बी चंच रूप आपल्याला वापरायचं आहे पास्ट परफेक्ट करण्यासाठी. मग पास्ट परफेक्ट साठी आपण काय वापरणार आहोत तर हॅड वापरायचं आहे. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कीप इन माइंड ओनली प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स साठी आपण हॅज वापरतो and for future perfect tense साठी we use will have and shall have. But now we are going to use had because we have to transfer the sentence in past perfect. See, how will be the change? Then my father was, we drop it, आपण इथे was घेणार नाही आहोत. We took had because we have to transfer it in a पास्ट परफेक्ट टेन्स बनवायचा आहे. आता हॅड बरोबर आता आपण बीन ची रचना का केलेली आहे बघा. बी आता वॉचच्या ऐवजी आपण बी चं रूप बीन वापरतोय का ते जरा स्पष्टीकरण करते आहे. बी चं पास्ट पार्टिसिपल हे बीन होतं म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे तिसरं रूप. बी इज द बेसिक फॉर्म and been is a past participle तिसरं रूप आहे. जसं बघा go चं past tense काय होतं went होतं आणि त्याचं past participle म्हणजे तिसरं रूप काय होतं gone होतं. तसं teach चं taught होतं. तसं be चं होतं been. म्हणून आपल्याला इथे been चा वापर करायचा आहे. And then the answer will be my father had been a medical professional. आता बघा second sentence. I heard a group of street dogs barking. And what is the instruction? Rewrite the sentence in present continuous tense. Present continuous tense म्हणजे अपूर्ण वर्तमान काळामध्ये हे वाक्य आपल्याला काय करायचं आहे परावर्तित करायचं आहे. Then what is the rule for it? See, first we have to see the verb. Which one is the verb? Heard is a verb. So it is past tense. And we have to change here. Okay, it is a past tense and we have to change in this word. आता बघा ह्या वाक्याचा अर्थ काय आहे की रस्त्यावरील कुत्र्यांचा समूहाला म्हणजे कुत्रे भुंकत असताना मी ते ऐकलं. आता आपल्याला काय करायचं आहे की ते कुत्रे भुंकत आहेत हे मी ऐकत
आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये करायचे आहे, म्हणजे सध्या मी ऐकत आहे हे दाखवायचं आहे. So what change we will do here? See, the answer will be the I am hearing a group of street dogs barking. आता आपल्याला माहित आहे verb hear आहे, बरोबर. आता continuous tense काय sign आहे? What is the sign of continuous tense? We add ing. What we add ing for continuous tense, we add ing, then it became hearing. Okay, then we have to use the form of to be. be चं रूप दाखवायचं आहे, मग ते प्रेझेंट टेन्स मध्ये दाखवण्यासाठी आपल्याला काय वापरावे लागतील? is, am, are. So the subject is I. With I we use am. Then the answer will be I am hearing a group of street dogs barking. Okay. Now see the third sentence. The big male langur was holding a baby langur in his hands. And what is the instruction? The instruction is rewrite the sentence in past perfect continuous tense. हे वाक्य आपल्याला past perfect continuous tense मध्ये करायचं आहे. Now see which is the verb. Now verb is holding and was. Here see ing is there. म्हणजे हे मूळतः continuous tense आहे. पण which continuous tense? Was is there. Means past continuous tense हे वाक्य आहे. परंतु ते वाक्य आपल्याला past perfect continuous करायचं आहे. See, for past continuous, the sentence has a was and holding. ing is the sign of continuous tense and was is the sign of past tense. Now we have to make a changes. Then to be the form बघा, past tense मतलब what we will use? Have. And to be past perfect, what will we use? Been. Okay. Then changes will be the big male langur had been and holding as it is, because in that sentence there was a holding and ing is there for continuous tense, and same we will keep here, holding a baby langur in his hands. The next sentence is she simply sat there quietly. And what is the instruction? The instruction is rewrite the sentence in the present continuous tense. आपल्याला अपूर्ण वर्तमान काळामध्ये हे वाक्य करायचं आहे. आता हे कोणतं वाक्य आहे, म्हणजे कोणत्या काळातलं वाक्य आहे ते पाहूया. She simply sat. वर्ब बघायचं, नेहमी क्रियापद बघायचं, त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की ते कोणत्या काळातलं वाक्य आहे. Sat is a past tense and a simple past tense it is. मग ह्याचं आपल्याला काय करायचं आहे? Continuous. आपण आधीच चर्चा केल्याप्रमाणे for continuous we add ing to verb. आता आपल्याला हे प्रेझेंट करायचं आहे, म्हणजे ह्याचं बेसिक फॉर्म वापरावं लागेल. Just see. सिंपल पास्ट टेन्स मधलं ते वाक्य होतंच. For continuous tense we add ing to verb. The verb is sat. It is in a past tense. The basic form sit. हे त्याचं बेसिक फॉर्म आहे. त्याचं आपल्याला सिटिंग करायचं आहे. परंतु बघा इथे टी आहे ना, 2 वेळा घेतलंय. So what is the rule for it? आता हे 2 वेळा घेण्याचं कारण ह्या सीटला एंडिंगला बघा कॉन्सोनंट आहे, म्हणजे व्यंजन आहे. व्यंजन हेच अक्षर आहे, त्याच्या आधी स्वर आहे, वॉवल आहे देअर. मग वॉवलच्या नंतर जेव्हा व्यंजन येतं तेव्हा हे व्यंजन 2दा लिहावं लागतं. दॅट्स वाय वी रोट टी डबल. सो डोंट फॉरगेट दिस रूल, कारण तुमच्या स्पेलिंगला सुद्धा इथे मार्किंग आहे. If you want to get full marks, you have to pay attention towards each and everything. Very carefully you write the paper. Then you will get the full marks. आता सिटिंगचं बेस फॉर्म सिट होता, तो वॉवल होता व्यंजनच्या आधी, म्हणून ते आपण कॉन्सोनंट डबलिंग केलंय.
आता प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सला परत हेल्पिंग वर्ब पाहिजे. हेल्पिंग वर्बचा आपण टू बीचा घेतो. टू बीच्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट टेन्स मध्ये हेल्पिंग वर्ब काय आहेत? इज, एम, आर. आता नाव शी इज देअर. मग शीच्या पुढे आपण काय वापरतो? इज वापरतो. अँड द आन्सर इज शी इज सिम्पली सिटिंग देअर क्वाइटली. म्हणजे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मधला आपण काय वापरलं? टू बीचं हेल्पिंग वर्ब इज वापरला आणि कंटिन्युअस आहे हे दाखवण्यासाठी आयएनजी वापरलेला आहे. The next question is, the mother Langu looked straight into my eyes. Rewrite the sentence in the simple present tense. साधा वर्तमान काळामध्ये आपल्याला वाक्य लिहायचं आहे. आता पहिलं नेहमीप्रमाणे वर्ब बघायचं. Which is the verb? Looked is a verb. ed add आहे म्हणजे हे past tense आहे. या past tense आपल्याला काय करायचंय? सिंपल प्रेझेंट करायचं आहे. सिंपल प्रेझेंट करताना हे आपल्याला पास्ट टेन्सचं ईडी आहे हे काय करावं लागेल? काढून टाकावं लागेल. सी द वर्ब इज लुक्ड. बिकॉज ऑफ ईडी इट इज अ पास्ट टेन्स. वी हॅव टू मेक प्रेझेंट टेन्स. सो व्हॉट विल बी द वर्ड? लुक. ओके. अँड हू इज द सब्जेक्ट? द मदर. द मदर इज अ शी. मदर साठी आपण काय वापरणार आहोत? प्रोनाउन शी वापरणार. ओके. and she is a singular. ती एकवचनी आहे. म्हणून लुकच्या ऐवजी आपण काय वापरणार आहोत? लुक्स वापरणार आहोत. जेव्हा सिंग्युलर हे सब्जेक्ट सिंग्युलर असेल परंतु तो थर्ड पर्सन असेल. थर्ड पर्सन कोण असतात? ही, शी आणि इट असतात. आता मदरच्या ऐवजी शी आलेला आहे म्हणजे तिच्यासाठी काय येणार? तो थर्ड पर्सन झाला प्रोनाउन. जेव्हा तृतीय पुरुषी सर्वनाम होतं तेव्हा वर्बला आपण एस ऍड करतो. तुमच्या ह्या एस लिहिण्यामुळे सुद्धा तुमचं पूर्ण मार्क अवलंबून आहे. म्हणून केवळ चेंज करू नका. डोंट चेंज ओनली वर्ब. सी द मायन्यूट थिंग्स. Now the answer will be the mother langur looks straight into my eyes. म्हणजे जर तुम्हाला हा नियम माहित नसेल सिंग्युलरचा तर तुम्ही काय लिहिलं असतं? लुक लिहिलं असतं. मग तुम्हाला मार्क मिळाले असते का? नाही. म्हणजे ह्या लहान लहान गोष्टी सुद्धा महत्वाच्या. दिस एस कॅरीज 1 मार्क. म्हणजे ह्या एस मुळेच तुमचा 1 मार्क ला महत्व आहे हे लक्ष ठेवायचं. नेक्स्ट वन इज शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर. रिराइट द सेंटेन्स इन द सिंपल फ्युचर टेन्स. सिंपल म्हणजे साधा भविष्य काळामध्ये हे वाक्य आपल्याला परावर्तित करायचं आहे. फर्स्ट सी द वर्ब. विच वन इज द वर्ब? शी सर्वेड. सर्वेड इज अ वर्ब. Which tense is it? It is a simple past tense because ed is added. For future tense, what we use? Will or shall. Now, त्याचा बेस फॉर्म काय असणार आहे? सर्वेचा आपल्याला बेस फॉर्म घ्यावा लागेल. सर्वे. ओके. And who is the subject? She is the subject. So, the answer will be she will survey the area for the vicious male. So in such a, after watching my each video, please like, share, comment and subscribe my channel Vidyakram. Thank you for watching video and wish you all the best for exam.